press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous sessions we discussed about animals and their eating habits. Yes, sir? Right. Yes, we can see many types of, we can see different things in our surroundings. Plants, animals and human beings. Yes, we can see different types of animals also, different types of plants and as well as different human beings. Yes, today we are going to know about animals and their eating habits. Yes, in the previous session we already discussed about animals and their eating habits. Today I am going to give summary of this lesson. Okay. Yes, we can see different types of animals in our surroundings. Everywhere we can see animals on land and in water, on air and in the soil also we can see animals. Yes or no? Various types of animals we can see in our surroundings. Yes, in the animals some are big. Example, which one? Elephant. Elephant is a very big animal. Some are small animals. As see, you observed squirrel, cat and rabbit. These are all the very small animals. Some are big animals, some are small animals. Okay, some are long animals. As for example, giraffe. Giraffe is a very long, tall animal. Some are short animal like a rabbit. See, rabbit is a very small animal. Okay. See, in the animals we classified many types. So we classified the animals depending upon their food habits. Depending upon their food habits, we classified animals. As you know, animals need food to survive their life. Animals need food to survive their lives. Why animals need food? See, animals need food for their growth and for to repair their body and for reproduction and for energy. So that's why animals also need what? Food. Depending upon their food habits, we classified three types. First one is herbivorous, carnivorous and omnivorous. First we are going to know about herbivorous. Herbivorous means some animals likes to eat only plants and its parts. Herbivorous andre ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ just they eat what? Only plants. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗಿಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಗಿಡದ ಹುಲ್ಲು, ಗಿಡದ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ, ಅದರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನತ್ತೆ. They cannot eat flesh. They eats what? Only plants and its products. It's called herbivorous. Herbivorous ಅಂದರೆ it eats only plants and its parts. ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನ ತಿಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, next giraffe. These are all the example for herbivorous animals. See, herbivorous animals ಗೆ example elephant, dog, sheep. These are all the example for herbivorous animals. Next is about carnivorous animals. See, carnivorous animals means some animals like to eat only flesh of other animals. Some animals like to eat only flesh of other animals. These animals are called carnivorous. So carnivorous animals ಅಂದರೆ ಈ animals ಇದೆಲ್ಲ ಅದು only it's eat flesh. Flesh ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನತ್ತೆ. It's only eat what? Flesh. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಮಾಂಸನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಲಿಷಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಿ, ಸೊ ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ರೂ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಚೀತಾ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದು ಬರೀ ಮಾಂಸನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೆಶ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ omnivorous animals. Next is about omnivorous animals. Omnivorous animals means some animals like to eat both. See, observe, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ, ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಶ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ದೇ ಈಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್.
they cannot eat any flesh. But in the carnivorous, they eat what? Only flesh. They cannot eat plants and its parts. But omnivorous can eat both. Which one? Plants and also what? Flesh of other animals. For your example, crow. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು crow picture ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಈ crow ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It can eat plant products like seeds. So seedsನು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸತ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ರ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಕ್ರೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವು ಡಾಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಿಲ್ಕ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಸು ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ ಕೆನ್ ಈಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಡಾಗು. ಕ್ಯಾಟು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಸು ಮಿಲ್ಕು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ರೈಸು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಏನು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಶ್. ಸಿ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ರ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ತೀರಿ ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಟ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಸು, ಚಪಾತಿ, ಲೀವ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಶ್ಶು ತಿಂತೀವಿ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ತಿಂತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೆಶ್ಶು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು? ಆಮ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಆಮ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? Food. So you know, plants only can make their own food. So plants ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಐ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಸಿ, ಬಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪುಲಾವ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪುಲಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಲಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ರೈಸ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ರೈಸ್. ಸೊ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೀಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ plants. See, for example, groundnut oil, rice bran oil, and then sunflower oil. These also come from plants only. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ, ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ plants for their food. But plants can prepare its own food by using simple substance like carbon dioxide, water and sunlight. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. So how do animals get food? Say animals get food from plants. ಸಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ನಾವು ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌ, ಗೋಟ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ, ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಹೌ?
See, normally carnivorous animals eat what? Herbivorous animals. So carnivorous animals herbivorous animals na ತಿನ್ನುತ್ತೆ. What happens? See, carnivorous animals herbivorous animals ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ herbivorous animals ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ನ ಯಾರು ತಿಂತದೆ? ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಸೊ ಕಪ್ಪೆನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ different ways of eating. The feeding habit of animals depend on the teeth, mouth and jaw of the animals and kind of food they eat. Yes or no? So normally eating habits, so eating procedures ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಅದರ ಟೀತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೌತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಸಡಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಶ್, and some likes to eat insects. So that's why food habits of the animals also very different. Okay, so ಯಾವ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ animals that gnaw. So gnaw means what? See, these animals, for example squirrel, rat and rabbit, they have a long front teeth. See, they observe the pictures, they have a front long teeth. So ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಇನ್ಸೈಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ gnawing teeth, see these incisors helps to eat the hard part of the plant. See, hard part ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಟ್. ಸೊ ನಟ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈ gnawing ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ gnawing ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್, ರ್ಯಾಬಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ಟೀತ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು gnau ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ chew and flesh. Animals that tear and chew the flesh. Yes, you observe these pictures like carnivorous animals like a lion, tiger. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, ಶಾರ್ಪ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಅದರ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕರ್ಡ್ ಟೀತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಟೀತ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನತ್ತೆ? ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸಿ ನಾವು ಮೀಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೈಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಂಸ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ನೈಫ್. ಬಟ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೈಫ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನೈಫ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡೇ ಏನು? ಫ್ಲೆಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡೇ ಏನು? ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಅದರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಟೀತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಟಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ಉಗುರುಗಳು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಲೆದರ್ನ, ಸ್ಕಿನ್ನ ಟಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಟೀತ್ಸ್ಗಳು, ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೀತ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೀತ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಟೀತ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟೀತ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟೀತ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಜಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಫ್ಲೆಶ್ನ ಬೈ ಟೀತ್. ಸೊ ಟೀತಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಚೀತಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is animals that swallow the food. As some animals like a snake, frog, these all swallow the food whole. For example, snake. See, snake have a long tongue. See, these also what? They also swallow the food. Swallow andre enu? Swallow andre ನುಂಗೋದು. See, for example, human beings. So ನಾವೆಲ್ಲ first we chew the food, then we are going to swallow. So ನಾವು first chew ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನುಂಗ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನುಂಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we are not going to swallow the food. But some animals like a snake, frog, lizards, ಹಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ನ ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟಂಗ್. ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ರಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ಫ್ರಾಗ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವಾ, ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರಾಗು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ದೇರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ಅಂಟಾಗಿರೋ ನಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಟಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗುಡುಕ್ಕಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನುಂಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುದ್ದೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡುಕ್ಕಂತ ನುಂಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಅಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೀವ್ ದ ಕಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್, ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ gnau the food, some animals are tear and chew the food. But example for chew the cud, examples ಅಂದರೆ cow, goat, sheep and then giraffe. See, these are all the example for chew the cud and horse also. ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈಜೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಚೀವ್ ದ ಕಡ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ sometimes you observe animals like a cow. Example, cow. There is no grass surrounding. So there is no grass in surrounding cow. Still they are chewing. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸುತ್ತ ಇರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹಸು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ತಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹುಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹುಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಜಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಿತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಚೀವ್ ದ ಕಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೌ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಅದು ಚೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕೌ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ರೂಮೆನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ತರುತ್ತೆ, ರೂಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಮೆನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟು, ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೂಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೂಮೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಆ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಕಡ್. ಸೊ ಆ ಕಡ್ಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಸಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕುತ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೌತ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೀವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀಟಾಗಿ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ರೂಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚೀಲ, ಆ ರೂಮೆನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಆ ಮೌತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು,
ಪಾರ್ಷಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಕಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೀವಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫುಡ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಪೈಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗ್ದು ನುಂಗುತ್ತೆ, ಅದು ನುಂಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೌತ್, ಅಗೇನ್ ಮೌತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೌತಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, see next one is special feeding pods of some animals. Special feeding pods of some animals means, so you observe for example elephant. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮೌತಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. See, this tongue is helps to take the food and it's put into their mouth. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾದ ಸೊಂಡಿಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೊಂಡಿಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಂಕು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಕ್ ದ ವಾಟರ್. Okay, next one is butterfly. Yes, you have seen butterfly, it's a very colorful. Yes or no? See, this butterfly, they have no mouth. So ಇದಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ. See, these butterfly have a tube-like structure. ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಟ್ಯೂಬ್-like ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. See, these tube-like structures is helps to suck nectar of flower. suck ಅಂದರೆ ಹೀರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಹೂವಿನ ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಸಿಂದ ಸಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾವ್ ಅ tube-like structure. This tube-like structure is helps to suck the nectar of flower. And another one example is mosquito. See, this mosquito is also have a tube-like structure. This tube-like structure is helps to suck the blood of other animals. Yes, you know, mosquito likes to drink what, blood. So mosquito ಏನು ಬೇಕು, ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. See, these mosquitoes have a tube-like structure. This tube-like structure is helps to suck blood of other animals. Okay, and next one is example is dog and cat. Yes, you have observed. See, dog ಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಗಿಯುತ್ತೆ, but when we give the milk or water, what they are doing, they lap up the milk. ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ನೀರು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ದ water. Okay, but the animals like a cat and a dog, they are lap up the milk. Okay, next is about a domestic animals. Yes, you have seen different types of animals. Yes, some animals are lives in forests, some animals are lives in farms. Okay, for example, some animals are lives in forest, lion, tiger, elephant, these are all lives in forest, they are wild animals. Some animals are lives in farms. So these animals are called domestic animals. As human beings are rare some animals like a dog, cat, goat, sheep, cow, horse, camel. These are animals reared by human beings. So human beings ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ತಾರೆ. Why human beings rear these animals? Because these animals are useful to us. So that's why we are going to rear these animals. ಸೊ ನಮಗದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌ. As you know, cows gives us what? Milk. Cow gives us milk. So that's why we are going to rear cow. And next is about sheep. Sheep gives us a flesh. So ನಾವು ಅದರದ್ದು ಫ್ಲೆಶ್ ತಿಂತೀವಿ. And their wool.
ಸೊ ಅದ್ರ ಚರ್ಮನ ನಾವು ಊಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶೀಪ್ನ ಊಲು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇರ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕೆ ನಮಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಡಾಗ್ನ ರೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಾಗು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇರ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. we are going to rear the horse and camels. See, we are going to rear domestic animals. So domestic animal ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿಡಬೇಕು. If you not keep it clean, so that animal will be get weakness and that animals will be ill. ಸೊ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಲ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್. ಸೊ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So on that time we should take them to veterinary doctor. So veterinary doctor means what? Veterinary doctor ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.